regarding society topics. Okay, in this we are going to focus on juvenile delinquency. Okay, what is meant by juvenile delinquency? Means it is one of the social problem. Okay, juvenile delinquency is one of the social problem in society. Okay, why? Because in society group of people living together, no, okay, they are maintaining good communication, good interpersonal relationship, and they are living together. Okay, here it is also one problem. First of all, what is meant by juvenile delinquency? Means in early stages the child's doing some crime. Okay, why? Because they don't know what is good, what is bad, or what is right, what is wrong, they don't know. That's why they are proceed for crime. Okay, in this juvenile delinquency అనేది ఒక బాల్య దోషులు అంటారు. ఓకే, అంటే చిన్న వయసులోనే ఏదైనా ఒక క్రైమ్కి, ఒక నేరం చేయడానికి ఎక్కువగా ఉత్సాహం చూపిస్తూ ఉంటారనమాట చిల్డ్రన్స్. ఓకే, దాన్ని జువెనైల్ డెలిక్వెన్సీ అంటారు. ఈ యొక్క బాల్య దోషులను కూడా ఇది ఒక సామాజిక సమస్యగా ఉండిపోయింది సొసైటీలో, సమాజంలో. ఓకే, హియర్ జువెనైల్ డెలిక్వెన్సీ మీన్స్ breaking of laws by youth. Okay, some laws is there, no? Every human beings or every individual in the society who are living, those are compulsory following some laws. Okay, which is available or which is having the some advices, some rules, some restrictions is there in the society. Means as a member of society we should compulsory following that laws. But here what happens means the children's failure for following that laws. Okay, they are failure for attending that particular laws. ఓకే, చట్టపరంగా ఉండేటటువంటి నియమాలను పాటించడంలో వాళ్ళు ఏమైపోతారు, సరిగ్గా పాటించలేకపోతారు. ఓకే, చట్టానికి వ్యతిరేకంగా పనులు చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఓకే, చట్టరీత్యా వాళ్ళు చేసేటటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పని ఏంటి అని అంటే రాంగ్, నేరం కిందకి ఉంటుందన్నమాట. So here what happens means, so especially the age limit. Okay, in children's, all age group children are doing this type of crime. No, below 7 years of age group people. Okay, below 7 years of age group children may be doing this juvenile delinquency. Okay, from country to country this age limit should be different. Okay, country to country age limit should be different. Why? Because the children, why they are below 7 years of age group, why they are doing this juvenile delinquency means they don't know in present situation what is wrong, what is right. Okay, they are not differentiate. Okay, particular commitment is there, means in that particular commitment they don't know what is wrong, what is right. Okay, what we have to do according to their rules. Okay, what we have to do according to the regulations of society, they don't know. అంటే ఈ యొక్క 7 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న పిల్లలకి వాళ్ళకి తెలియదు ఏంటి మంచి ఏంటి చెడు ఏంటి, ఈ సొసైటీలో సమాజంలో మనము ఎలాంటి రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి, ఓకే, ఏ వర్క్ చేయాలి ఏ వర్క్ చేయకూడదు అనేది వాళ్ళకి తెలియదు. తెలియకపోవడం వల్ల వాళ్ళు చేస్తున్నదే మంచి అనుకొని చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. నెక్స్ట్ అనదర్ ఏజ్ లిమిట్ ఆల్సో దేర్, దట్ ఈస్ ఫర్ ద upper age group, that is the 16 years to 21 years of age group. Okay, sometimes 16 years to 21 years of age group people also doing this type of juvenile delinquency. Why? Because some reasons is there. Okay, sometimes they are not having physically healthy or mentally healthy, or sometimes some antisocial behavior they are having. Okay, due to some reasons they are doing that juvenile delinquency. Okay, this is the introduction regarding juvenile delinquency. Okay, next we are going to discuss about the definition of juvenile delinquency. Okay, what is the definition? That is means juvenile delinquency is defined as, here what happens means wrongdoing by a children's. Okay, wrongdoing by a children's or the young persons. Okay, they are not doing correct. Why? Because they don't know what is right, what is wrong. They are unable to differentiate.
Okay, they are unable to differentiate and they don't know particular reason or particular answer for particular situation. Okay, that's why they are doing wrong action in present situation. Okay, the wrong action is doing by the children or young children. Okay, here what happens means next law is placed under the consideration. Okay, some laws is there under that particular laws also they are doing some wrong. Okay, this definition is given by the Setna. Okay, juvenile delinquency means young children or children's doing some wrong. Okay, according to the laws. చట్టపరంగా మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళు నియమ నిబంధనలను అధిగమిస్తూ ఏదైనా ఒక నేరం చేస్తే దాన్ని బాల్య దోషులు అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ కాజెస్. వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ద juvenile delinquency? Why the children are doing this type of juvenile delinquency? Means in this mainly 3 reasons is there for the children for doing their juvenile delinquency. Okay, in the first one is the biological reasons. Okay, biological reasons. Another one is the social reasons. Another one is the some other causes is there. Okay, in biological reasons or in biological causes, what is there for the children? Why they are doing this type of juvenile delinquency? Means in this first one is the hereditary. Okay, through the genes they are doing their work. Means their parents or their grandparents or their they are having in family their nature, that one. Okay, due to that reasons also may be prone to get this habit to their offsprings. Okay, sometimes some chromosomal abnormalities. Okay, due to the chromosomal abnormalities the children may be proceeding this type of juvenile delinquency. Okay, in chromosome that is the Y chromosome is extra is there in that particular children who are doing this type of juvenile delinquency. Okay, next another one is the some physical defects. Okay, in physiologically the structure anatomical structure of the body not having normal. Okay, some abnormality is there. For example, they are having some weakness or some type of looseness or some loss of their extremities or some body parts. Okay, they are losing or they are having some abnormality in their body. That's why they are proceeding for that juvenile delinquency. Okay, హెరిడిటరీ అంటే జన్యు పరంగా వంశపారపర్యంగా ఒక వంశంలో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ తాతలు ముత్తాతలు లేకపోతే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎవరైనా ఈ యొక్క ఏంటిది నేరానికి పాల్పడితే అవే అలవాట్ల వల్ల మేబీ ఆ అలవాట్లు వాళ్ళ యొక్క పిల్లలకు వచ్చేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎందుకు? ద చిల్డ్రన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్. ఓకే, ఇన్ చైల్డ్హుడ్ స్టేజ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ growth and development. Okay, the developmental stage which they are identified they are following. అంటే తల్లిదండ్రులను వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, గమనిస్తూ నేర్చుకుంటారు అనమాట. ఎందుకు అంటే పిల్లలది నేర్చుకునే వయసు. ఓకే, అంటే ఏంటి, తల్లిదండ్రులు ఆ యొక్క ఫ్యామిలీలో రెగ్యులర్గా ఎలాంటి వర్క్ చేస్తున్నారు ఆ పనులన్నింటినీ వీళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, విచ్ వర్క్ ఈజ్ డన్ బై ద పేరెంట్స్ దట్ వర్క్ షుడ్ బి దే ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ అలవాటు చేసుకుంటారు. సో ఆ యొక్క ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్ కంటిన్యూస్గా ఈ వర్క్ ఈ యొక్క నేరాలను చేయడం వల్ల 24 hours డే అండ్ నైట్, ఓకే, ఫుల్ డేస్ దే ఆర్ డూయింగ్, దే ఆర్ అబ్జర్వింగ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్, దే ఆర్ హియరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, దే ఆర్ సీయింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, దే ఆర్ అబ్జర్వింగ్ దట్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్స్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. Okay, why? Because all members are proceeding for crime. Okay, due to that reasons they are identified and they are following. తల్లిదండ్రులను చూస్తూ వాళ్ళు అదే అమలు పరుస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. సో అది ఒక రీజన్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ దట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ డిఫెక్ట్స్, అంటే శారీరక లోపం, బాడీలో ఏదైనా ఆర్గాన్స్ లోపం వల్ల. ఓకే, శరీరంలో సరైన బ్రెయిన్ మెదడు సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు అంటే వాళ్ళ యొక్క మానసిక స్థితి సరిగ్గా లేకపోవడం, లేకపోతే మామూలుగా ఏంటి ఇప్పుడు హ్యాండిక్యాప్డ్ కావచ్చు,
ఓకే, ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళు సరి అయినటువంటి వర్క్ చేయలేరు, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి బేసిక్ నీడ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోలేరు. దానివల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, నేరానికి పాల్పడుతూ ఉంటారు అనమాట. ఓకే, నేరం చేయడం వల్ల ఎవరో ఎంతో కొంత అమౌంట్ ఇస్తే వాళ్ళు బేసిక్ నీడ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటాము అనే ఒక ఆలోచన. ఓకే, అంతేకాకుండా తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు, ఇండివిజువల్స్ అంతా ఏం చేస్తుంటారు, నేరం చేయమని ఎంకరేజ్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్లో కూడా చిల్డ్రన్స్ మే బీ డూయింగ్ దిస్ జువెనైల్ డెలిక్వెన్సీ. వై? బికాస్ దే డోంట్ నో. ఓకే, మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇది చేస్తే ఈ సొసైటీ మనల్ని శిక్షిస్తుంది అనే విషయం వాళ్ళకి తెలియదు. ఎందుకు? వాళ్ళ పిల్లలు. ఓకే, వాళ్ళకి సరి అయినటువంటి అవగాహన అనేది లేదు. ఓకే, ఆ యొక్క వర్క్ పైన, ఆ యొక్క వృత్తి పైన, ఆ యొక్క ఆక్యుపేషన్ పైన వాళ్ళకి సరైనటువంటి అవగాహన అనేది లేకపోవడం వల్ల ఎదుటి వాళ్ళు లేదా తల్లిదండ్రులు ఏం వర్క్ చేయమంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్న దాన్ని చూసి చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ వన్, దట్ ఈస్ ద social reasons. Okay, in social reasons it is also one reason for the juvenile delinquency in the children. Okay, what is that? Means in this that what is the broken families. Okay, who are having families of broken families. Okay, in that family also the children may be doing this type of juvenile delinquency. Why? Because the mother and father, they are not having good communication relationship. Okay, they are not providing good love and affection to their children. Okay, they are not giving sufficient suggestions to that children. Okay, which is the good way for doing, or which is the good way for developing. Okay, which is the bad way, which is the good situation. Okay, what is our life? Okay, regarding that they are not giving any suggestions, or they are giving any awareness to their children. ఓకే, ఈ యొక్క బ్రోకెన్ ఫ్యామిలీస్ వల్ల ఏమవుతుంది, తల్లిదండ్రుల మధ్య సరి అయినటువంటి కమ్యూనికేషన్ లేకపోవడం. ఓకే, వాళ్ళలో మంచి బంధుత్వం అనేది లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, వాళ్ళ పిల్లలకి మంచి మార్గాన్ని చూపించలేకపోతున్నారు. ఓకే, ఏ మార్గం మంచిది, ఏ మార్గం చెడ్డది. ఓకే, పలానా ఈ మార్గం నుంచి వెళ్తే నువ్వు ఇంత మంచిగా ఉంటావు, ఇలా సెటిల్ అవుతావు, ఈ మార్గం నుంచి వెళ్తే ఇది చెడు మార్గం, నువ్వు ఇలా వెళ్ళకూడదు అంటే ఇన్ ఎర్లీ స్టేజెస్ దే ఆర్ నాట్ ఐడెంటిఫైడ్. ఓకే, ఇన్ ఎర్లీ స్టేజెస్ దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ అవేర్నెస్ టు దేర్ చిల్డ్రన్స్. ఓకే, సరి అయినటువంటి అవగాహన అనేది వాళ్ళ యొక్క పెరుగుతున్న వయసులో ఇవ్వలేకపోతున్నారు. అటువంటి సమయంలో ఏమవుతుంది అని అంటే మెనీ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్స్ డూయింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ juvenile delinquency. Okay, next another one is that is the death of parents. Sometimes okay, in early stages 2 years or 3 years or 4 years of age group, the parents unfortunately, okay, unfortunately they are died. Sometimes they are doing wantedly, they are doing death. అంటే ఏంటి, భార్య భర్తల మధ్య గొడవల వల్ల ఏమవుతుంటారు, సూసైడ్ చేసుకోవడం. భార్య భర్త ఇద్దరు సూసైడ్ చేసుకోవడం, లేదా భర్తని సూసైడ్ చేసి భార్య సూసైడ్ చేసుకోవడం, లేదా భార్య సూసైడ్ చేసుకొని భర్త చనిపోవడం. మీన్స్ డ్యూ టు ద ఇంప్రాపర్ రిలేషన్షిప్, డ్యూ టు ద ఇంప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్, డ్యూ టు ద ఇంప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ బిట్వీన్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్. ఓకే, sometimes due to the misunderstanding in between the wife and husbands, they are simply die. ఓకే, అనుకోని సంఘటన వల్ల వాళ్ళు ఏం జరుగుతున్నారు, అతి చిన్న వయసులోనే పిల్లలను వదిలేసి తల్లిదండ్రులు చనిపోతూ ఉంటున్నారు. ఓకే, యాక్సిడెంటల్లీ మీన్స్ త్రూ ద ఇన్ జర్నీ. ఓకే, అన్ఫార్చునేట్లీ సమ్టైమ్స్ యాక్సిడెంట్స్ విల్ బి దేర్, మీన్స్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రీజన్. ఓకే, కాలం వాళ్ళని అలా తీసుకెళ్ళింది అనుకుంటాం. సమ్టైమ్స్ వాంటెడ్లీ, ఓకే, ఆ యొక్క వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్ పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో పిల్లలను వదిలేస్తూ చనిపోతూ ఉంటారు. అటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఈ పిల్లలకి ఏది మంచి ఏది చెడు, ఎలా మంచి మార్గంలో వెళ్ళాలి అనే విషయము వాళ్ళకి చెప్పేవాళ్ళు లేక ఆ పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు చనిపోయినటువంటి పిల్లలు ఈ యొక్క జువెనైల్ డెలిక్వెన్సీ మీన్స్ బాల్య దోషులుగా మిగిలిపోతూ ఉన్నారన్నమాట. ఎందుకోసం, వాళ్ళకి సరి అయినటువంటి ఫుడ్, షెల్టర్, క్లాత్స్ ఎవ్వరు ఇవ్వలేకపోతున్నారు. అవి లేని సమయంలో అవన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడం కోసం వాళ్ళు బాల్య దోషులుగా మిగిలిపోతూ ఉన్నారు. ఓకే, ఇదొక రీజన్. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్, దట్ ఈస్ ద సెపరేషన్ ఆఫ్ పేరెంట్స్. సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుంది అని అంటే భార్య భర్తలు విడిపోవడం.
ఓకే, ఏదైనా ఒక మిస్అండర్స్టాండింగ్ వల్ల, లేకపోతే ఆస్తి తగాదాల వల్ల, లేకపోతే డౌరీ సిస్టమ్ వరకట్నం వేధింపు వల్ల, ఏదో ఒక దాని వల్ల, లేదంటే భార్య ఒక స్టెప్ హస్బెండ్ని కలిగి ఉండడం వల్ల, లేదా భర్త ఒక స్టెప్ వైఫ్ని కలిగి ఉండడం వల్ల, ఓకే, ఇలాంటి ఇల్లీగల్ రిలేషన్షిప్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఒక గుడ్ ఫ్యామిలీ ఆర్ గుడ్ పేరెంట్స్ షుడ్ బి డివైడెడ్. ఓకే, ఒక మంచి లైఫ్ వాళ్ళ పిల్లలకి ఇవ్వాల్సినటువంటి భార్యాభర్తలు తన యొక్క జీవితాన్ని విడిగా తీసుకుంటున్నారు. ఓకే, ఎందుకోసము? మిస్అండర్స్టాండింగ్ వల్ల, ఇల్లీగల్ రిలేషన్షిప్ వల్ల. ఓకే, వాళ్ళు ఏమవుతున్నారు? విడాకులు తీసుకొని సపరేట్గా ఉండిపోతున్నారు. ఓకే, కొద్ది రోజులు భార్య దగ్గరికి రావడం, భర్త దగ్గరికి రావడం, లేదంటే ఏదైనా కొన్ని సమస్యల వల్ల వీళ్ళు ఏమంటున్నారు, ఒకరంటే ఒకరి మీద గొడవలు పెట్టుకొని పిల్లలకి సరైనటువంటి అవగాహన ఇవ్వలేకపోతున్నారు. లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ దే ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్. They are failure for providing love and affection to their children. Okay, they are having failureness in their life. Their inability to show which is the good way for their children. Okay, వాళ్ళ ఈ గొడవల వల్ల, ఈ మిస్అండర్స్టాండింగ్ వల్ల, ఈ అపార్థాల వల్ల భార్యాభర్తల గొడవలే చూసుకుంటున్నారు, కానీ వాళ్ళ యొక్క పిల్లలకి ఏది మంచి మార్గం, ఓకే, ఏది చెడు మార్గం, ఒక మంచి లైఫ్ అనేది మన పిల్లలకి మనం ఇద్దరం కలిసి ఇద్దాము అనేటటువంటి అండర్స్టాండింగ్ వాళ్ళలో లోపించడం వల్ల వాళ్ళ పిల్లలు బాల్య దోషులుగా మిగిలిపోతున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ రీజన్ సమ్ టైమ్స్ పావర్టీ. ఓకే, డ్యూ టు ద పావర్టీ, డ్యూ టు ద లో ఎకనామిక్ స్టేటస్, the children may be doing this type of juvenile delinquency. Okay, these are the social reasons. Next, another one, that is the other causes. Okay, in other causes what happens means, what is there is some other causes means, that is the cinemas. Okay, in movies some villain characters is there, no? Okay, they are in movies what happens, just they are showing or they are recording for entertainment. అంటే వాళ్ళు ఒక సరదా కోసము అలా ఒక విలన్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చి ఒక వ్యక్తిని ఒక ఇండివిజువల్ ఇంకొక ఇండివిజువల్ని మర్డర్ చేయమని చెప్పి చూపిస్తూ ఉంటారు సినిమాలో. ఓకే, జస్ట్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ వెల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ దైర్ మైండ్, మానసికంగా బాగా అభివృద్ధి ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, జస్ట్ అది ఒక షో మాత్రమే. ఓకే, జస్ట్ మనకు కావాల్సినటువంటి సరదా కోసం, ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం మాత్రమే రికార్డ్ చేయబడింది అని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు దాన్ని అమలు చేయరు, ఫాలో అవ్వరు. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ మెంటల్లీ ఇల్నెస్, మానసికంగా ఏదైనా ఒక అనారోగ్యం ఉన్న వాళ్ళలో ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ యొక్క సినిమాస్ని దే ఆర్ ఫాలోయింగ్, అంటే సినిమాలలో జరిగినటువంటి సిచ్యువేషన్స్ని లైవ్లో, ఓకే, దేర్ న్యాచురల్ లైఫ్ దే ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్. ఓకే, సాధారణంగా నివసిస్తున్నటువంటి లైఫ్లో వాళ్ళు దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఓకే, ఐఎమ్ విలన్, ఓకే, ఐఎమ్ డూయింగ్ లైక్ దిస్, దే ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ థాట్స్. Okay, next another one, sometimes absence of recreation or urbanization. Okay, who are having a loss of recreation, sometimes entertainment will be very less, or sometimes they are having some type of depression or anxiety or tension. Okay, due to these reasons also they are proceed for doing this type of juvenile delinquency. Okay, sometimes urbanization. In urbanization, why? What is the reason? What is the relationship between the urbanization and juvenile delinquency? Means in urbanizations, the parents are giving over protection, or sometimes they are what happens means neglecting their children. Okay, why? Because my kid is a very good boy. Okay, my kid didn't doing this type of actions, like that they are having overconfidence. But they are doing friendship with this type of children. ఓకే, అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఉద్యోగస్తులు తల్లిదండ్రులు ఏమవుతారు, ఎర్లీ మార్నింగ్ దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ టైం. ఓకే, ఆ టైం ఉండకపోవడం వల్ల రావడం, తన వర్క్ చేసుకోవడం, డ్యూటీకి వెళ్ళిపోవడం. పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు, ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నారు, ఎలాంటి విషయాలలో వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు అనేది వాళ్ళు సరిగ్గా వాళ్ళని గమనించకపోవడం వల్ల మేబీ దే ఆర్ డూయింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ juvenile delinquency. Next, another one, that is the industrialization. In industrialization also this situation will be there in the society. Okay, these are the reasons for juvenile delinquency. Okay, ఇవన్నీ కొన్ని కారకాలు అన్నమాట బాల్య దోషులుగా ఉండడానికి.
Next, another one, that is the preventive measures. Okay, in preventive measures what happens? Preventive measures nothing but వీటి నుంచి అంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, ఎలా మనం వీటిని కంట్రోల్ చేయవచ్చు. ఓకే, మీన్స్ పిల్లలు బాల్యదోషులుగా అవ్వకుండా మనం ఇచ్చేటటువంటి సలహాలు, సూచనలు, కేర్ ఏంటి, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి అనే దాని గురించి. ఓకే, ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ వన్, దట్ ఈస్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ లైఫ్. Okay, main reasons broken families, no? Okay, due to the broken families, due to the stepmother or due to the stepfather. Okay, ఈ సవతితల్లు లేదా తండ్రి సరి అయినటువంటి వాళ్ళు లేక ఇన్ ఎర్లీ స్టేజెస్లో ఆ యొక్క పేరెంట్స్ చనిపోవడం వల్ల పిల్లలు మెయిన్లీ ఏమవుతున్నారు, బాల్యదోషులుగా ఉండిపోతున్నారు. సో యాజ్ ఏ health care providers, what we have to do means we are providing good family for to their children. Okay, first of all we have to improve the family environment. Okay, why? Because the parents will be there. Sometimes the mother and father should be separate, no? Okay, when we are having one when we are improving good relationship in between the wife and husband, okay, they are improving their relationship and they are able to provide good care to their children. ఓకే, విడిగా ఉన్నటువంటి భార్య భర్తలను మనం కలపడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు కలిసిపోయి వాళ్ళ యొక్క పేరెంట్స్కి, వాళ్ళకి వచ్చే పిల్లలకి కావాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు, కేర్ అనేది వాళ్ళు ఇవ్వగలుగుతూ ఉంటారనమాట. ఓకే, ఇలాంటి ఏంటిది బాల్య దోషులుగా కాకుండా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చూసుకుంటారు. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్, దట్ ఈస్ ద well adjusted family. Okay, in family any some situations is there, in illegal situations or antisocial behavior or some type of negative behavior will be there, means in that particular situation how to adjust in a family. Okay, what is the family member, as a family member what behavior we are having. Okay, what we are improving in family. Okay, the family members when they are sharing feelings, ideas, or when they are having good communication relationship in between family members, then they are unability to, or then they are reducing this juvenile delinquency their children. Next, another one, that is the parents prepared for the parenthood. Okay, when the parents are giving us particular parenthood to their children, means the children didn't do this type of juvenile delinquency. Okay, next another one, that is the meeting needs of children. Okay, what is the children's need, their day-to-day life. Okay, according to their time or according to their age group, what is the need of children. Okay, అవసరానికి అనుగుణంగా చిల్డ్రన్స్ యొక్క అవసరం ఏంటి. ఓకే, ఏజ్కి తన యొక్క ఏజ్ ప్రకారం ఇప్పుడు ఈ టైంలో చిల్డ్రన్కి ఏం కావాలి, సరైనటువంటి ఫుడ్ కావాలా, షెల్టర్ కావాలా, క్లాత్స్ కావాలా, లేకపోతే ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలా, లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ కావాలా, విచ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్స్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ దేర్ హెల్త్. Okay, that will be given by the parents to the childrens. Then we are reducing the juvenile delinquency in the society. Next, another one, that is the schooling. Okay, when we are providing a good opportunity in the school, okay, for improving their educational life of the children. Okay, in school sometimes the children are having negative behavior or negative attitude will be there, means when the teacher giving some type of punishment, okay, then the children may be they are not doing any wrong action which is wrong by the society. ఓకే, ఒకసారి మనం సరి అయినటువంటి స్కూల్కి పంపించినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్స్ సరే వాళ్ళు సరే ఏదైనా చెడు వర్క్ చేసినట్లయితే, మిస్టేక్స్ ఏమైనా చేసినట్లయితే ఇమ్మీడియట్గా యాజ్ ఏ టీచర్గా సరి అయినటువంటి పనిష్మెంట్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఒక మంచి మార్గంలో నడిపిస్తే ఆ యొక్క చిల్డ్రన్స్ బాల్య దోషులుగా ఉండరు. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్, దట్ ఈస్ ద హెల్తీ ప్యూపిల్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, ఒక టీచర్ స్టూడెంట్ మధ్య గుడ్ రిలేషన్షిప్ ఇంప్రూవ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, టీచర్ యాజ్ ఏ రోల్ మోడల్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్స్, స్టూడెంట్స్. Okay, they are improving their knowledge, they are reducing this type of juvenile delinquency. Okay, they are improving their skills, relationship, how to live in the society. Okay, these are all they are learning in
childhood stage in school level only. Okay, next another one, that is the social welfare services. Okay, in social welfare services in the society, whatever they are available, that will be implemented for the children. Okay, in that parent counseling, sometimes the parents are having some problems, means in broken families is there, no, అంటే మీరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ సపరేట్గా ఉండడం వల్ల ఈ యొక్క చిల్డ్రన్స్ ఇలా బాల్య దోషులుగా ఉండడానికి రీజన్ అవుతుంది. సో మీ ఇద్దరు ఒకే దగ్గర మంచి ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్గా ఉండడం వల్ల మీ పిల్లలని మంచి మార్గంలోకి, భవిష్యత్తులో వాళ్ళని గొప్ప వ్యక్తులుగా ఉంచవచ్చు అనే విధంగా సమ్ కౌన్సిలింగ్. ఓకే, పేరెంట్ కౌన్సిలింగ్ వీఆర్ గివింగ్, మీన్స్ ద పేరెంట్ షుడ్ బి అండర్స్టాండింగ్ దైర్ పర్టికులర్ advices. Okay, they are realizing their life. Okay, next another one, that is the child guidance. Okay, means sometimes parents will be good. Okay, the parents not having any problems in between wife and husband, but the children will be doing, the children is went for wrong route. ఓకే, భార్యాభర్తల మధ్య ఒక ఫ్యామిలీలో పేరెంట్స్కి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ఆ చిల్డ్రన్ మాత్రమే ఈ యొక్క ఫ్రెండ్షిప్ చేసి ఏంటిది నెగిటివ్ ఆర్ బ్యాడ్ వేలో వెళ్తున్నాడు అని అంటే చైల్డ్కి గైడెన్సెస్ ఇవ్వడం. ఓకే, మీ తల్లిదండ్రులు ఇంత మంచి వాళ్ళు, వీళ్ళు ఇలా గొప్పగా ఉన్నారు, వీళ్ళు ఒక టీచర్స్ లేదా ఒక ఎంప్లాయర్స్. ఓకే, మీరు కూడా వాళ్ళలాగా మంచిగా కష్టపడి మంచిగా ఒక ఎంప్లాయర్గా ఉండాలి, కానీ మీరు ఇలా నేరాలు చేస్తే ఇలా ఇలాంటి రిలేషన్షిప్, ఇలాంటి ఫ్రెండ్షిప్ మీరు చేస్తూ మీ లైఫ్ని స్పాయిల్ చేసుకోవద్దు. అలాంటి గైడెన్స్ అండ్ అడ్వైజెస్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ టు ద చిల్డ్రన్స్ ఫర్ మోడిఫైయింగ్ దేర్ లైఫ్. ఓకే, ఫర్ చేంజింగ్ దేర్ లైఫ్ ఫ్రమ్ ద వాట్ ఈస్ దట్ నెగటివ్ లైఫ్ టు పాజిటివ్ లైఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ వన్, దట్ ఈస్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీస్. ఓకే, ఇన్ చైల్డ్హుడ్ స్టేజ్, as a children, what is our right, means as a children the child compulsory sent to the school. ఓకే, బాల్యంలో ఏం చేయాలి, కంపల్సరీ మనము ఒక స్కూల్కి వెళ్ళి స్కూల్లో చదువు నేర్చుకోవాలి, విద్యను అభ్యసించాలి, అది మన యొక్క రైట్, మన యొక్క హక్కు, అంతే. అంతకు మించి మనం ఇంకా వేరేది ఏమీ చేయొద్దు. ఇంటికి వచ్చామంటే పేరెంట్స్ ఏం చెప్తున్నారు, టైంకి తినడం, టైంకి హోంవర్క్ చేయడం, టైంకి పడుకోవడం. ఓకే, స్కూల్కి వచ్చామంటే స్కూల్లో ఆ యొక్క టీచర్స్, ఫ్రెండ్స్ అందరితో మంచి కోఆపరేషన్ ఉంటూ మంచి రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తూ, ఓకే, ఎలాంటి చెడు అలవాట్లకి, చెడు ఆలోచనలకి మనం ఎలాంటి ఛాన్సెస్ ఇవ్వకుండా ఒక గుడ్ స్టూడెంట్గా ఉండడమే నీ లక్ష్యం అనే విధంగా ఇంప్రూవ్ చేయడం వల్ల ద చిల్డ్రన్స్ డస్ నాట్ ప్రొసీడ్ ఫర్ juvenile delinquency. Next another one, that is the adequate general health services. Okay, sometimes physical defects is there, no, means శారీరక లోపం ఏమైనా ఉంటే, ఓకే, the defect should be corrected by providing good health care to the children. అంటే వాళ్ళలో ఏదైనా ఒక శారీరక లోపం ఉంది అని అంటే సరి అయినటువంటి కేర్ ప్రొవైడ్ చేసి ఆ యొక్క శారీరక డిఫెక్ట్స్ని తగ్గించి ఆ యొక్క గుడ్ హెల్త్, ఫిజికల్ హెల్త్ని వాళ్ళకి ఇంప్రూవ్ చేసినాం అని అంటే వాళ్ళు ఎటువంటి నేరాలు చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉండదు. Okay, this is the preventive measures regarding juvenile delinquency to the children. Okay, as a parents we are giving a good life to the children. Okay, what is good? Okay, as a children what we have to do? ఓకే, ఒక సమాజంలో మనం ఒక చిల్డ్రన్గా, ఒక బాలికలుగా, బాలురుగా ఉన్నాము అని అంటే మనం ఎలాంటి పనులు చేయాలి? ఓకే, యాజ్ ఏ చిల్డ్రన్గా యాంటీ సోషల్ బిహేవియర్ని కలిగి ఉండొద్దు. ఓకే, చెడు ప్రవర్తన అనేది మనకు ఉండొద్దు, చెడు ఆలోచనలు ఉండొద్దు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేంటి అని అంటే విచ్ రూల్స్ ఆర్ విచ్ రెగ్యులేషన్స్ విల్ బి గివెన్ బై ద పేరెంట్స్. తల్లిదండ్రుల చేత ఎలాంటి నియమ నిబంధనలు చెప్పబడుతున్నాయో అవన్నీ మనం పాటించడం వల్ల ఏమవుతూ ఉంటాము, యాజ్ ఏ చిల్డ్రన్స్గా మనం ఎలాంటి నేరం చేయడానికి ఛాన్సెస్ అనేది ఉండదు. సో యాజ్ ఏ పేరెంట్స్ వీ షుడ్ గివ్ సమ్ గైడెన్స్, సమ్ సజెషన్స్, సమ్ అడ్వైజెస్ టు యువర్ చిల్డ్రన్స్. ఓకే, ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ దేర్ లైఫ్. ఓకే, ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ దేర్ గుడ్ బిహేవియర్. ఓకే, ఫర్ రెడ్యూసింగ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, మీన్స్ చిన్న వయసులోనే నేరం చేసి ఒక దోషిగా ఉండిపోతే తన యొక్క లైఫ్ అనేది స్పాయిల్ అవుతుంది. సో మనం పేరెంట్స్గా ఏం చేయాలి,
చిన్నపిల్లలకి మంచి చెడులు చెప్పడం వల్ల ఓకే చెడు చేయకుండా ఉండి మంచిని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉంటారనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద జువెనైల్ డెలిక్వెన్సీ.